जिन जिन नाम ध्याया तिन के काज सरे। हर गुर पूरा आराध्या दरगाह सच खरे। सर्ब सुखा निध चरण हार भौजल बिखम तरे। प्रेम भगत तिन पाइया बिखिया नाहे जरे। कूड़ गए दुबदा नसी पूर्ण सच भरे। पार ब्रह्म प्रभ सेवंदे मन अंदर एक धरे। महादिवस मूरत भले जिसको नदर करे। नानक मंगै दर्शन दान कृपा करो हरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई बाणी 12 महा जिस की आप लड़ीवार विचार आरंभ की सी। अज 12 माह बाणी का आखिरी शब्द 14 नंबर शब्द जिसका आप पाठ श्रवण किया है, जो गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 136 के उपर सुभायमान है। 12 माह बाणी 133 नंबर अंक तो आरंभ होंदी है तो 136 के उपर ये बाणी समाप्त हो जाती है। कुल इस बाणी के 14 शब्द ने। गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने इस बाणी द्वारा सानू जो उपदेश बख्शिश किया है कि देसी 12 महीनों का नाम लेंदियां होयां जो सानू संदेश दिता है कि किवें साडी जिंदगी विच जिवें बाहरलियां रुत्तां मनुख दे बाहरी तौर पर जीवन ते असर पाउंदियां ने, चाहे वो सावन महीने की गल होवे, बरसातां दा समां, चाहे भादों के महीने के मरोड़ियां की गल होवे, चाहे कत्तक मगर की ठंडी मिठी रुत जदों सर्दी आरंभ होण लगदी है, जां पो महीने की अत की सर्दी की गल होवे। सतगुरु जी ने ये सारे उतरा चढ़ा मनुख की जीवन के नाल जोड़ के बहुत सुंदर शब्दों में बयान किए ने। साहब ने जिहड़ी गल आरंभ विच कीती सी, किरत कर्म के विछोड़े कर कृपा मेलो राम। मनुख अपने कीते हुए कम्मां करके उस मालक नालों सच नालों विछड़े, उहदी कृपा का पात्र बन के उहदे नाल जुड़िया जा सकता है। तो उहदी कृपा उहदी नज़र का पात्र बन लई हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल वाले राह के उत्ते तुरना पवेगा। साहब ने बहुत प्यारा बचन किया है। महा का अर्थ है महीने, दिवस का अर्थ है दिन, मूरत का अर्थ होंदा है समा। गुरुदेव जी कहते हैं महादिवस मूरत भले जिस को नदर करे। जिहड़ा उहदी नज़र का पात्र बन गया उहदे वास्ते महीने दिन हर समा बड़ा ही चंगा है। हुण इत्थों गल एक तो क्लीयर हो गई भी दिन कोई चंगा माड़ा नहीं हुंदा। तुसीं यह कहो भी आह दिन विशेष है तो आह दिन माड़ा है, आह दिन चंगा है तो आह दिन माड़ा है। चाहे वह महीना है, चाहे दिन है, कोई भी समा है, उन्होंने चंगा साडे कम्मां ने बनाउणा है। जो साडी जिंदगी विच काम चंगे हुंदे ने, जिवें बाणी का बहुत प्यारा वाक आपां पढ़दे हां। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह का वाक है श्री राग दे विच, सफल मूरत। मूरत का अर्थ है समा, सफल है वो समा। सफल मूरत सफला घड़ी, वो घड़ी भी सफल है, वो समा सफल है। जित सच्चे नाल
ਪਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਸਫਲਾ ਘੜੀ, ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਨ ਲੱਗਈ, ਜਿਸ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ, ਮੂਰਤ ਭਲੇ, ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਸਕਿੰਟ ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸ਼ਦਾਨ, ਨਾਨਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ ਹੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਰ ਸਮਾਂ ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਤੋ ਹਜੂਰ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਦਿਨ ਸੁਹਾਵੜਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾਨਕ ਉਹੋ ਹੀ ਦਿਨ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਵੈ ਚਿਤ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਵਿਸਰੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ। ਫਿੱਟ ਭਲੇਰੀ ਰੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਘੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੁੱਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਟਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਘੜੀ ਮਿੰਟ ਸਕਿੰਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਤ ਕਢਾਉਣ ਲਈ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੂਰਤ ਕਢਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਹਿਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੂਰਤ ਕਢਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂਰਤ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਲੀਕ ਦਾ ਵਹਿਮ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲੈਂਟਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਪੂਰਾ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦਿਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਲੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਚਲੋ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧੀ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਪਾਂਧਿਆਂ ਕੋਲ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜ ਪਾ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਦਣ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਦਣ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ 1 ਅੱਧਾ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਦਾ ਪੱਤਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੇਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਕਤ, ਮੱਝ ਲੈਣ ਵਕਤ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਤਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰਖਾ ਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ, ਸਮਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੋਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮਹੂਰਤ ਭਲੇ, ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸ਼ਦਾਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ, ਹੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਾਂ।
तो गुरुदेव जी इत्थे कहते हैं जिन जिन नाम ध्याया, जिन्हां जिन्हां ने नाम ध्याया है, जिन्हां जिन्हां ने अपनी जिंदगी 'ਚ सच नूं ग्रहण किया है, तिन के काज सरे, उन्हां दी जिंदगी के कारज नेपरे चढ़ गए। हुण थोड़ी जी सुरत पिछे लै जाओ। सब तो पहले महीने जदों आपां गल कीती सी, सब तो पिछे जदों आपां सब तो पहलां 12वां बाणी आरंभ की, किरत कर्म के विछोड़े, कीते होए कम्मां करके असीं मालक जी तुहाडे नालों विछड़े होए हां। किरत कर्म के विछड़े, कर किरपा मेलो राम। हे राम जी किरपा करके सानू अपने नाल मिला लो, असीं अपने कीते होए कम्मां करके तुहाडे नालों साडी दूरी बनी हुई है। चार कुंट दै दिस भ्रमे, थक आए प्रभ की शाम। असीं सारे बन्ने भरमण ला के दाता जी हुण तुहाडे कोल आ गए। जिवें जोतशी हुंदे आ ना, जोतशियां नूं पहिलां पता लगदा भी आ बंदा सारियां थावां तो खज्जल हो के आया हुणे। जिहड़ा अज टेवे लवाउंदा फिरदा ना, माफ़ करना, पता उन्हां नूं सारा है। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੇਵੇ ਲਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੋੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ, ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀਏ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। होवे आनंद घना, संत जना मिल पाइए, रसना नाम भना। सत संगियां विच भाव गुरु संत नूं मिल के अपनी जिंदगी नूं खूबसूरत बना, ते अपने किरत कर्म के विछड़े जिहड़े कीते होए कम्मां करके विछड़े तू सच नाल मिल सके। उस तो बाद फिर जदों चेत गोबिंद आराधीए होवे आनंद घना, फिर वैसाख धीरन क्यों वांढियां। विसाख महीने द्वारा उपदेश दिता, वो किवें धीरज धरन जीव इस्त्रियां जिहड़ियां वांढियां विछड़ियां होईयां ने, जिन्हां प्रेम विछो, जिन्हां विच प्रेम की अणहोंद है। हर साजन पुरख विसार के लगी माया तो, जिहड़ियां जीव इस्त्रियां उस सज्जन पुरख नूं विसार के विषयां वकारां दी माया विच फसियां पईयां ने, वो किवें धीरज धरन। फिर अगे आख्या ਉਹਦੇ अगे सिर च कहो हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है, जिस अगे सब नवाना। उसे अगे झुको जिहदे अगे सारी कायनात झुकदी है। हर सज्जन दामन लग्गियां किसे ना देई बन, जिन जिन नाम ध्याया तिनके कासवरे आ कारज है। हर सज्जन दामन लग्गियां, सज्जन दे दामन ना लग्गियां किसे ना देई बन। कोई वकार फे बनदा नहीं, कोई वकार फे अपनियां उंगलां ते बंदे नूं नहीं नचाउंदा। माणक मोती नाम प्रभ उन लगे ना ही सन। फिर वो इहो जिहा नाम धन है जिन्हों कोई चोर चुरा नहीं सकता। फिर असाड़ तपंदा तिस लगे, ये हाड़ का महीना तपदा है। हम कहते हैं हाड़ के महीने गर्मी बड़ी है, इत्थे गल हाड़ के महीने की नहीं हो रही, ध्यान ना सुनियो। आपां कहने साउण के महीने वर्खा बड़ी हुंदी है, हाड़ का महीना तपदा बड़ा है। आपां कहने बाणी सारिਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ, आपां गल पहलां कर चुके हैं कि हाड़ के महीने किसी देश में गर्मी है तो किसी देश में सर्दी भी है। तुसीं आस्ट्रेलिया चले जाओ, तुसीं न्यूजीलैंड चले जाओ, उत्थे जेठ हाड़ दियां गर्मी दिनों में उत्थे सर्दी है। फिर ये शब्द तो उन्होंने ढुकदा ही नहीं है। पर गल इत्थे हो रही है असाड़, हाड़ महीने द्वारा, असाड़ महीने द्वारा सिक्ख्या दे रहे हैं। तपंदा तिस लगे, उहदा जीवन ही तपदा है। हर ना ना जिन्ना पास। साडा मतलब हाड़ दे महीने की तपश नाल नहीं है, सौण दे महीने की वर्खा नाल नहीं है। ये महीने बंदे दे जीवन च वरत रहे हैं। अंदर की तपश उन्हां लगदी, हर ना ना जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधी आस। जिहड़े जगत नूं जीवन देण वाले पुरख नूं छड्ड के ते अपने अंदर की कल्पना नूं, अपने अंदर की अशांति नूं शांति च बदलण लई मनुखां दी टेक ला के बैठे ने। पातशाह कहते ना ना, उन्हां दी हालत है दुईए भाए गुच्चीए गल पई सो जम की फास। इहो जिहे बंदियां ने अपने मालक नूं छड्ड के अपने गल वकारां दी फाही पा लई। जिहा बीजे सो लुणै मत्थे जो लिखियास। जो मत्थे ते लिखिआ उहदे मुताबक नतीजे निकलने ने, जो बीजिआ वो वढना पैना है। तो अगे पातशाह जी बख्शिश करते हैं, सावण सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार। साउण का महीना ठंडा मन्निया गया, सानू बाहर ना कोई मतलब नहीं, गल अंदर दी है। सरसी कामणी रस नाल भर गई वो जीव इस्त्री, चरण कमल स्यों प्यार। जिन जिन नाम ध्याया तिनके कार सरे।
चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रता सच रंग इको नाम आधार। विख्या रंग कुड़ाविया दिसन सभै शार, जिन जिन नाम ध्याया तिनके कासुर आ कारज सवर गए। साढ़े तो इत्थे कारजां नूं असीं दुनियावी कारज समझते हैं, माफ़ करना, इत्थे ते असीं गड्डी नवीं लै आंदी, घर नवां बना लिया, असीं ते इन्हां कारजां तक ही सीमित है। ये गल पहलां भी आपां कीती है भी जे इहो कारज तुसीं रब दी कहणे भी ये रब ने कारज सवारे ते बेईमानियां करन वालियां कोल ते बहुत वड्डे वड्डे घर ने, जमीनां जायदादां बहुत ने, फिर तो उन्हां दे कारज ज़्यादा रब सवारदा है। इत्थे गल बंदे दे मन दे कारज दी हो रही है, बंदे दे अंदर दे कारज दी गल हो रही है। कीता लोड़ीए काम सो हर पै आखीए, जे तू अपनी जिंदगी का काम करवाना चाहुना हर पै आख सच नाल सांझ पा। कारज दे सवार सतगुर सच साखीए, कारज तेरे सवार देवेगा सतगुर सच साखीए। साखी का अर्थ है सिक्ख्या गवाही, तेनू अपने गुरु की प्यारी सिक्ख्या उत्ते तुरना पवेगा। मन के कारज किहड़े ने? अखां का सही वेखना, जुबान का सही बोलना, कन्नां का सही सुनना। पातशाह कहते हैं विख्या रंग कुड़ावे दिसन सभे शार, हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार, जिन जिन नाम ध्याया तिनके काज सरे। भादों भरम भुलाणियां, भादों महीने द्वारा सिक्ख्या दित्या भरम भुलाणियां, भरम विच भुलियां होईयां अजीब इस्त्रियां, दूजे लगा हेत जिन्हां दा दूजे नाल हेत लगा है सच नूं छड्ड के। लख शिंगार बनाया कारज नाही केत, लखां शिंगार औरत ने कीते पर जो पति उहदे ते प्रसन्न नहीं होया, उहदा कीते होए तन दे शिंगार किस अर्थ रह गए। इस दुनियावी जीव इस्त्री ने अपने धार्मिक किन्ने अडंबर कीते, किन्ने तीर्थां ते इशनान कीते, किन्ने जप तप कीते, किन्ने चलीए कट्टे। ये सेम इदां जिवें औरत शिंगार करे पर उहदा पति उहदे वल वेखे भी ना। लख शिंगार बनाया कारज नाही केत, पातशाह कहते जित दिन दे बिनस सी तित वेले कई सन प्रेत। जिदन इस बॉडी चों जिदन इस शरीर चों सच निकल गया, ये बंदा ही सब तो वड्डा भूत बन गया। आ कारज सवारदा गुरु, जिन जिन नाम ध्याया तिनके काज सरे। पकड़ चलायन दूत जम किसे ना देनी भेत, जिहड़े वकार बंदे नूं अपनियां उंगलां ते नचाउंदे सी, पता नहीं किहड़े वक्त किहड़े वकार ने बंदे नूं खज्जल करना है, वो नत्थ पै गई उन्हां वकारां नूं। जिहड़े हत्थ मरोड़े तन कपै स्याह होआ सेत, जिहा बीजे सो लोणा कर्मा संधड़ा खेत, नानक प्रभ शरनागति चरण बोहित प्रभ देत, जिन जिन नाम ध्याया तिनके काज सरे। आ कारज सवारदा गुरु। तुसीं वेखो बाणी पहले शब्द तो लैके तुसीं 14 नंबर शब्द तक इदां मिला के वेखो आपस विच, आ कारज सवारदा। इस दे कल नूं कोई भट्ठी शराब दी लगी होवे ते बाणी पढ़ जो जिन जिन नाम ध्याया तिनके काज सरे, पुलिस आई नहीं, भट्ठी फड़ी नहीं गई शराब दी। उत्थे गड्डी दे विच कोई समैक लई जांदा सी, उन्हें शब्द पढ़िया जी तो उत्थे उन्हां अगले नाके ते चैकिंग नहीं की, जिन जिन नाम ध्याया। ये उन्हां कारजां दी गल नहीं हो रही प्यारिओ, इत्थे गल बंदे दे अंदर दी गल हो रही है, बंदे दे मन दे कारजां दी गल हो रही है। जिहड़ा मन विगड़िया पिया है, पुठे बन्ने तुरिया जा रहा है, गल उहदी हो रही है। मन के कारज होर ने, तन के कारज होर ने। जिवें मन की जायदाद होर है, तन की जायदाद होर है। तो पातशाह इत्थे कहते हैं नानक प्रभ शरणागति, नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभ देत। अपने चरणों का जहाज दे के तार लिया, जिहड़े सच की विचार नाल जुड़ जाते हैं। से भादों नरक न पाईएं गुर रखण वाला हेत, जिन जिन नाम ध्याया तिनके काज सरे। असन प्रेम उमाहड़ा, जिवें अस्सू की महीने की मिठी मिठी रुत आउंदी है, प्रेम का उछाला वजा, क्यों मिल गए हर जाए, किवें मिल गए सच दे नाल। मन तन प्यास दर्शन घनी, कोई आण मिलावे माए, संत सहाई प्रेम के हों तिनके लागा पाए, जिन जिन नाम ध्याया तिनके काज सरे। वेण प्रभ क्यों सुख पाइए, दूजी ना ही जाए। प्रभु तो बिना, सच तो बिना किदां सुख मिल जू, कोई दूजी जगह ही है नहीं। जिन्नी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे अगाए, जिन जिन नाम ध्याया तिनके काज सरे। अगे पातशाह जी कहते हैं कत्तक कर्म कमावने दोष न काहूं जोग। कत्तक महीने द्वारा उपदेश दिता
ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਦੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰਜਨ। ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਖਿਨਮੇ ਕੌੜੇ ਹੋਏਗੇ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਸ, ਆਹ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਰ ਮਾਹੇ ਸੁਹੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਘਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਗਰ ਮਾਹੇ ਸੁਹੰਦੀਆਂ ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਸੱਚ ਕੰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆਂ, ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਉ ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਂ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਸਰੇ, ਆਹ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪੇ, ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾ। ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਪੋਖ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ, ਕੋਰਾਪਨ ਕਠੋਰਤਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਨਾਲ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲੱਗੜਾ ਸਾ, ਓਟ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਘ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏ 100 ਵਾਰ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸੀ, ਮਿਲ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾਨ। ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੇ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨ ਮੋਹੀਏ ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸਵਾਨ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ, ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ। ਇਹ 12ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ 12ਵਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਫਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਰੂਪੀ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਿਲਾਏ। ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਿਲਾਏ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜਾ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਤਮਾਮ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਛ ਪੁੰਨੀ ਵੱਡ ਭਾਗਣੀ, ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਹੁਣ ਵਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਕੰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਇਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਫਿਰ ਸਵਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ, ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ। ਹਰੀ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਦਰਗਾਹ ਸੱਚ ਖਰੇ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ, ਫਿਰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ, ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰੀ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸਈ ਭਏ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਸ। ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਨਿਧ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਚਰਨ ਹਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਨਿਧ ਚਰਨ ਹਰ, ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਆ? ਹਿਰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ। ਹਿਰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ, ਨਾਨਕ ਬਾਂਧਿਓ ਪਾਲ।
ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਨਿਧ ਚਰਨ ਹਰ। ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਨਿਧ ਚਰਨ ਹਰ, ਭਵਜਲ ਬਿਖਮ ਤਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਖਮ ਭਵਜਲ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੱਕਾ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਰ ਗਏ, ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਤਿਨ ਪਾਈਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਪਾ ਲਈ, ਭਾਵ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਵਿਖਿਆ ਨਾਹੀਂ ਜਰੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਬਿਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਤਿੰਨ ਪਾਈਆ, ਵਿਖਿਆ ਨਾਹੀਂ ਜਰੇ। ਕੂੜ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੂੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੂੜ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਈਮਾਨੀ, ਠੱਗੀ, ਝੂਠ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕੂੜ ਗਏ, ਦੁਬਦਾ ਨੱਸੀ। ਦੁਬਦਾ ਕੀ ਦਾ? ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਕੱਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ। ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੂੜ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ, ਕੂੜ ਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਤਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ, ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ। ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਬਤ ਬੀਜ ਰੱਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਲ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਦੇ ਉਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ। ਰੁੱਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋਏ, ਰੁੱਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋਏ। ਰੁੱਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੀਜ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਕੂੜ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੂੜ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਦੁਬਦਾ ਨੱਸੀ, ਦੁਬਦਾ ਨੱਸ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੁਚਿੱਤਾਪਨ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਭਰੇ, ਬੰਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨੱਕਾ ਨੱਕ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਏਕ ਧਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਰ ਲਿਆ, ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਣ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਦੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਏਕ ਧਰੇ, ਉਹ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂ ਦਿਵਸ ਮਹੂਰਤ ਭਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹੀਨਾ, ਦਿਨ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਨਦਰ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ, ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ, ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪਲ, ਘੜੀ, ਸਕਿੰਟ, ਮਿੰਟ, ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, ਸਾਲ ਸਭ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸ਼ਦਾਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ, ਹੇ ਹਰੀ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਬਰਤਨ ਭਰ ਦਿਓ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਪਲ, ਸਕਿੰਟ, ਮਿੰਟ, ਘੜੀ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ 12 ਮਾਹ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਵਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ, ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ, ਦਰਗੇ ਸੱਚ
ਖਰੇ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਲਕ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਬੰਦਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ ਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤਿੰਨਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਖੋਟੇ ਵਣਜ ਵਣੰਜੇ ਹੈ, ਮਨ ਤਨ ਖੋਟਾ ਹੋਏ, ਫਾਹੀ ਫਾਥੇ ਮਿਰਗ ਜਿਉਂ ਦੂ ਘਣੋ ਨਿਤ ਰੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਅਰਾਧਿਆ, ਦਰਗਾਹ ਸੱਚ ਖਰੇ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਨਿਧ ਚਰਨ ਹਰ, ਭਵ ਜਲ ਬਿਖਮ ਤਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 14 ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਪਾਏ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ 29 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਦਿਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਦਿਨ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਸ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੀ ਫਿਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਰੀਸ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਪਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਪੈਰ ਘੜੀ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਡੀਕੋਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਜ ਹੈ, ਚਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੁੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇ ਸੱਚੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੱਖੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੇ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਬਿਪਤਾ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਲਏ, ਤਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਅਰਥ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰੋ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਸੋਦਰ ਸੋ ਪੁਰਖ ਸੋਲਾ ਬਾਣੀ, ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ, ਫਿਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 12ਵਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਟਿਕਾਅ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਫੋਨ ਸਾਡੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ, ਓਏ ਮਾਨਸ ਜੂ ਨਾ ਖੀਨ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ ਗਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਆ, ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਢੋਰ ਗਵਾਰ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਸ਼ੂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।